હેલો વિદ્યાર્થી મિત્ર, આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી આરકે એડ્યુકેટર યુટ્યુબ ચેનલ પર। આપ જો ચેનલ પર નવા હોવ તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 4ના ગણિત વિષયના પેપર સોલ્યુશન, જે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ દાહોદ દ્વારા 8/4/2025ના રોજ લેવાયેલ હતા। તો ચાલો આપણે જોઈએ પેપર સોલ્યુશન। प्रश्न 1 से एक रिक्शाना 3 पैड़ा होय तो 5 रिक्शाना जो एक ना 3 होय तो 5 ना केटला होय तो 3 × 5 एटले केटला थाय तो 3 × 5 एटले ए थाय छे 15। बीजो प्रश्न छे 4 डजन केळा बराबर केटला नंग थाय तो 1 डजन में 12 केळा होय तो 4 डजन एटले 12 × 4 एटले केटला थाय तो 48 थाय। त्रीजो प्रश्न छे 12 નો ઘડિયો 4 સુધી બોલવાનું છે તો 12 ચોક 48 તો અહીંયા શું જવાબ આવશે 48। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 1 છે તો શું કહેશે દીપિકા પાસે 600 રૂપિયા છે। આ 600 રૂપિયાના 8 સરખા ભાગ પાડે તો દરેક પાસે કેટલા આવે તો 600 ભાગ્યા 8 કરીએ તો 8 8 88 64 થાય તો 8 સીધા 56 8 સીધા 56 4 વધશે 40 8 × 5 = 40 तो दरेकना भागमां केटला केटला आवे तो दरेकना भागमां 75 75 आवशे। बीजो प्रश्न है कि मीरा पासे बजार में वेचवा माटे 1428 पेन्सिल है ते 7 पेन्सिलनुं एक पेकेट बनावे कुल केटला पेकेट बने तो फरी एनो शुं थशे भागाकार 1428 भाग्या 7 7 × 2 = 14 तो 14 में 14 जाए 0 ऊपर थी उतारा 2 तो अँ 7 से ने 2 भागाकार थशे नहीं एटले अँ मूकीशुं 0 ऊपर थी उतारीशुं 5 तो 7 तरी सॉरी ऊपर 8 से तो अँ 8 उतारीशुं तो 7 चौक 28 28 में 28 जाए तो 0 तो केटला पेकेट बनशे तो कि भाई 204 पेकेट बनशे। जोईए प्रश्न नंबर 3 जे छे शुं कहे छे तो प्रश्न नंबर 3 ने आपणे जोईए फिरोज पासे 102 मणका है जो तेने 51 मणका उपयोग करी माळा बनावी होय तो केटली माळा तो 102 અને 51 ની एक माळा बने छे तो बंनेने भागाकार कर देवानुं तो अहींया 2 माळा बनशे या तो बादबाकी करशो तो पण जवाब तमने मळी रहेशे। तो 102 मांथी 51 ने बाद करवाना छे तो 1 अहींया 0 अहींया 10 थशे तो 2 माळा बनशे। केटली माळा 2 माळा बनशे। आगळनो प्रश्न जोईए प्रश्न नंबर 2 छे नीचे आपेला दाखला गणो। छगनभाई तेमना बळदगाडामां 150 किलोग्राम चणा 123 किलोग्राम मकाई अने 327 किलोग्राम डांगर भरे छे तो बळदगाडामां केटलुं छे तो अहींया आपणे जोईए 150 वत्ता 123 वत्ता 327 तो आमनो सरवाळो करीए तो 10 विधि 1 गई 5 ने 1 6 6 ने 4 10 विधि 1 1 ने 1 2 2 ने 1 3 3 ने 3 6 तो कुल केटलो छे 600 किलोग्राम अनाज गाड़ानी अंदर भरेलू छे। प्रश्न नंबर 2 कविता बेन बजारमांथी 2 किलोग्राम अने 500 ग्राम टामेटा 6 किलोग्राम अने 250 ग्राम 6 किलो अने 250 ग्राम बटाका अने 3 किलो अने 350 ग्राम गाजर खरीदी तो तेनी पासे कुल केटलुं छे तो पहला किलो किलो सरवाळो करीए तो किलो किलोनो सरवाळो केटलो थाय तो 2 वत्ता 6 वत्ता 3 तो 9 9 ने 2 11 11 किलो थाय छे ने हवे ग्राम ग्रामनो सरवाळो करीए तो 250 350 अने 500 तो एमनो सरवाळो करीए तो 5 ने 5 10 विधि 1 3 ने 3 6 6 ने 5 11 एटले 1100 ग्राम एटले 1 किलो अने 100 ग्राम एटले टोटल थाय छे 12 किलो अने 100 ग्राम। केटलो जवाब आवशे 12 किलो अने 100 ग्राम। आगळ जोईए 5 किलोग्राम बराबर केटला ग्राम तो 1 किलो जो ना 1000 ग्राम हो तो 5 किलो ना
5000 ગ્રામ આવશે. બીજો પ્રશ્ન 2 ક હશે. નીચે આપેલા પ્રશ્ન 250 ગ્રામ અને 450 ગ્રામ તો કેટલો થાય? બંનેનો સરવાળો 700 ગ્રામ. 300 ગ્રામ વત્તા ખાલી જગ્યા ગ્રામ બરાબર 1000. તો 1000માંથી 300 ગ્રામ બાદ કરીએ તો 300 ગ્રામ એટલે કેટલા વધશે? 700 ગ્રામ. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3. માગ્યા મુજબ જવાબ લખો. નીચે આપેલી આકૃતિમાં કેટલા ભાગ ઘાટો કરેલો છે? તો એક લંબચોરસ છે, એની અંદર અડધો છે તો 1/2 જવાબ આવશે. આનો જવાબ આવશે 1/2. નીચે આપેલી આકૃતિમાં કેટલા ભાગ ઘાટો કરેલો છે? તો જો કુલ કેટલા આપેલા ખાના છે ગણી લેવા. 1 2 3 3 ને 3 6. 6માંથી કેટલા કરેલા છે? તો 5. તો 6માંથી 5 ખાના કલર કરેલા છે તો 5/6. પ્રશ્ન 3 છે. નીચે આપેલી આકૃતિમાં કેટલો ભાગ ઘાટો કરેલો છે? તો પહેલાં ખાના ગણી લો. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8માંથી કેટલા છે? 3. તો શું આવશે? અપૂર્ણાંકમાં લખવા 3/8. નીચે આપેલી આકૃતિમાં 5/8 ઘાટો કરો તો કુલ ખાના છે 8 ખાના છે, એમાંથી તમારે કેટલા ખાના ભરવાના છે? તો 5 ખાના. તો જુઓ અહીંયા ભરેલા તમને આપ્યા છે. જોઈએ આગળ પ્રશ્ન નંબર 5 છે. નીચે આપેલી 1/2 ભાગ ઘાટો એટલે એક લંબચોરસ એના 2 ભાગ પાડી દીધા, એમાં એકના ઘાટો કરવાના છે તો અહીંયા 1/2 તમારે બતાવવાનું થશે. પછી પૂછે છે એક લંબચોરસની ખેતરની લંબાઈ 25 મીટર અને પહોળાઈ 15 મીટર હોય તો ખેતરની હદ એટલે અહીંયા પરિમિતિની વાત થઈ છે. તો અહીંયા તમારે લંબચોરસ દોરવાનું છે અને અહીંયા 25 આ 15 તો 25 આની સામે પણ કેટલા આવશે? 25. આની સામે કેટલા આવશે? 15. તો 2 25 25 એટલે 50 અને 15 15 30 એટલે કુલ કેટલા થાય? 80. જેનો જવાબ આવશે 80. પછી છે બીજો પ્રશ્ન. નીચે આપેલી આકૃતિ હદની લંબાઈ શોધો. તો અહીંયા શું કહેશે? તો 3 બાજુનો સરવાળો કરવાનો થશે. તો કેટલા છે? 13 વત્તા 14 વત્તા કેટલા છે? 15. તો 13 વત્તા 14 વત્તા 15 આ 3નો સરવાળો થાય છે 7 12 30 30 ને 5 35 35 39 ને 3 42. જવાબ આવશે 42 સેન્ટીમીટર. પછી અહીંયા પ્રશ્ન આપ્યો છે. નીચે આપેલી આકૃતિમાં કેટલા ચોરસ ખાના ભરાયેલા છે? તો પહેલાં ચોરસ ગણવાના. 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો કેટલા છે? 7 ખાનાની અંદર. પછી છે બીજો પ્રશ્ન. પ્રશ્ન 4. 8 સેમી લંબાઈવાળા ચોરસની સીમા હદનું માપ નીચે આપેલા પસંદ કરીને લખો. 8 સેમી ચોરસ સીમા તો એની કુલ હદ પૂછી હોય તો 4 વખત 8નો સરવાળો એટલે 8 ચોક 32. તો જવાબ આવશે બ. 8 સેમી લંબાઈવાળા ચોરસ સીમા હદનું માપ હા તો 32 આવશે. પછી છે નીચે આપેલી આકૃતિની બધી બાજુનું માપ 7 સેમી હોય તો તેની હદ લંબાઈ તો બધાનો શું કરવાનો? સરવાળો. 7 7 7 એટલે 7 4 વખત છે એટલે કુલ કેટલા થાય? 28. ત્યાર પછીનો સવાલ છે 2 સેમી માપનું ત્રિજ્યા વર્તુળ. તો તમારે એક સ્કેલ પટ્ટી લેવાની છે એની અંદર 2 સેમી લઈ અને તમારે એક સરસ વર્તુળ દોરવાનું, જેનું અહીં કેન્દ્રથી આટલું અંતર કેટલું થવું જોઈએ? 2 સેમી. નીચે આપેલા વર્તુળનો ત્રિજ્યા દર્શાવો. તો અહીંયા તમારે ત્રિજ્યા જે ટપકાને જોડવાનું છે એને કેટલી છે માપીને સ્કેલ પટ્ટી વડે લખવાની છે. એ જ રીતે નીચે ફરી આપ્યું છે ત્રિજ્યાનું નામ આપો. તો ત્રિજ્યા એટલે એ અને બી. તો શું નામ આવશે? એ બી ત્રિજ્યા. પછી છે પેટર્ન પ્રમાણે આગળ વધો. તો શું કહે છે? 250 પછી 200 પછી 150 પછી 100 પછી 50. કેમ? તો 100 50 50 ઘટતા જાય છે. એ રીતે 51 61 71. તો અહીંયા 10 10 વધતા જાય. 71 પછી 81 91. એ રીતે પ્રશ્ન નંબર 3 છે 15 30 45 પછી 60. 15 15 વધારો થાય છે. 15 ચોક 60 15 પંચા 75. તો અહીંયા આવશે 75. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર જે 6 છે એની અંદર પહેલું લંબચોરસ છે, પછી વર્તુળ છે, પછી ચોરસ છે, પછી ત્રિકોણ છે. તો ફરી પાછી આકૃતિ પહેલી લંબચોરસ આવી, વર્તુળ આવી, પછી ચોરસ આવ્યું, ચોરસ પછી શું આવે? તો ત્રિકોણ. એવી રીતે તમારે એને આગળ દોરતા જવાનું. તો પ્રશ્ન નંબર 2 છે અર્ધવર્તુળ નીચે તરફ છે, પછી ઉપર છે, પછી નીચે તરફ છે, પછી ઉપર તરફ, પછી નીચે તપાસું શું આવશે? અર્ધવર્તુળ ઉપર તરફ આવશે. પ્રશ્ન નંબર 7 જે છે એ શું કહે છે?
નીચે ગેરહાજર વિદ્યાર્થીઓ. ધોરણ 2માં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર છે? તો અહીંયા તમારે ગણવાના છે 1, 2 ને 3. તો કેટલા બાળકો છે? તો કે 3 બાળકો ગેરહાજર છે. પછી જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન. ધોરણ 1 અને ધોરણ 3માં કુલ કેટલા ગેરહાજર છે? બંનેનો સરવાળો છે. 1માં કેટલા છે? તો 4, 3માં 5 છે. તો 5 ને 4 9. કુલ 9 બાળકો શું છે? 9 બાળકો ગેરહાજર છે. કયા ધોરણમાં સૌથી ઓછા બાળકો ગેરહાજર છે? તો ધોરણ 2ની અંદર 3 બાળકો જ ગેરહાજર છે. તો અહીંયા ધોરણ 2 આવશે. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7. વર્તુળ આલેખ પરથી સાચો વિકલ્પ શોધીને જવાબ લખો. તો બિસ્કિટ ખાવાવાળા જે છે અડધા વર્તુળમાં છે. પછી અડધાનો 2 ભાગ પાડી દીધા, આઈસ્ક્રીમ અને ચોકલેટ. તો કેટલા બાળકો આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું પસંદ કરે છે? તો 4 ભાગ ટોટલ થાય. તો એમાંથી શું કહેશે? કેટલા આઈસ્ક્રીમ ખાય છે? તો 1/4. 1/4 શું આવશે? તો એનો જવાબ બી આવશે. 1/4. કેટલા બાળકો બિસ્કિટ ખાવાનું પસંદ કરે છે? તો 2/4. તો ક્યાં ગયું 2? કેટલા બાળકો બિસ્કિટ ખાવાનું પસંદ કરે છે? તો અહીંયા એટલે 2/4 જો એનો છેદ ઉડાડવામાં આવે તો 1/2 આવશે. તો જવાબ આવે છે એ. તો આ હતું ધોરણ 4નું પ્રશ્નપત્ર સોલ્યુશન, જે દાહોદ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા લેવામાં આવેલું હતું. આવી જ રીતે પેપર સોલ્યુશનના વિડીયો જોતા રહેશો અને તમારા મિત્રોને આ લિંક આગળ મોકલશો.